వెల్కమ్ టు 7 న్యూస్ తెలుగు బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. గ్లోబల్ సవాళ్లపై బ్రిక్స్ దేశాలు కలిసి పనిచేయాలి. విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్. కేరళ కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా విడి సతీష్ అని ఎంపిక. యూడీఎఫ్ విజయంతో కాంగ్రెస్ సంబరాలు. ఏపీ కేబినెట్ కీలక భేటీ. 2 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల ప్రాజెక్టులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చే అవకాశం. పీఎం మోదీ పిలుపు ప్రభావం. సీఎం చంద్రబాబు కాన్వే కుదింపు. న్యూఢిల్లీ వేదికగా జరిగిన బ్రిక్స్ ఫారెన్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ సమావేశంలో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతర్జాతీయ సంబంధాలలో ప్రస్తుతం గణనీయమైన మార్పులు, అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని ఆయన హెచ్చరించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాజకీయ, ఆర్థిక భద్రతా రంగాల్లో వేగంగా మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో బ్రిక్స్ దేశాలు పరస్పర సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా జైశంకర్ మాట్లాడుతూ, ప్రపంచం ప్రస్తుతం బహుళ ధృవ వ్యవస్థ వైపు పయనిస్తుందని, ఈ మార్పుల మధ్య అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల స్వరాన్ని బలంగా వినిపించాల్సిన బాధ్యత బ్రిక్స్ పై ఉందని తెలిపారు. ఉగ్రవాదం, సరఫరా గొలుసుల అంతరాయం, ఆర్థిక అస్థిరత, జియోపొలిటికల్ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ దేశాలకు సవాళ్లుగా మారాయని పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో బ్రిక్స్ సభ్య దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు పాల్గొని ప్రపంచ పరిస్థితులు, ప్రాంతీయ భద్రత, ఆర్థిక సహకారం తదితర అంశాలపై చర్చించారు. As chair, I thank each delegation for their presence and for their continued commitment to strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework, we as chair have been engaging partner countries as well. We have also taken forward discussions on institutional development, including integration of new members through a stock taking and updatation of existing mechanisms. It is essential for the smooth advancement of BRICS that later members fully appreciate and subscribe to the BRICS consensus on various important issues. Excellencies, we meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో యూడీఎఫ్ కూటమి ఘన విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో విడి సతీష్ ను తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం ఢిల్లీలో జరిగిన పలుమార్లు చర్చల అనంతరం ఖరారైంది. ఈ సమావేశాల్లో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం జరిగిన కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీ సమావేశంలో విడి సతీష్ ను ఏకగ్రీవంగా నేతగా ఎన్నుకున్నారు. దీంతో గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగుతున్న ముఖ్యమంత్రి పదవి ఉత్కంఠకు తెరపడింది. యూడీఎఫ్ విజయం నేపథ్యంలో కేరళలో కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో సంబరాలు నెలకొన్నాయి. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, సంక్షేమ పాలనకు కట్టుబడి పనిచేస్తామని కొత్త నాయకత్వం ప్రకటించింది. एआईसीसी महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी और एआईसीसी महासचिव जो केरलम की जिम्मेदारी है दीपा दास मुंशी जी हैं. अभी श्रीमती दीपा दास मुंशी जी एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी. दीपा जी. ये सिर्फ घोषणा करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब नहीं होगा.
इनफॉर्मली हम बातचीत करेंगे, पर अभी घोषणा करने दीजिए क्योंकि इसका आपका इंतजार भी है। Namaskar. The Congress Legislature Party had met in Thiruvananthapuram on May 7th, 2026 and had unanimously resolved to authorize the Congress President to appoint the new leader of the CLP in the state of Kerala. Accordingly, the Congress President has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Thank you so much. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నేపథ్యంలో ఇంధన పొదుపు చర్యలు పాటించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన ప్రధాని మోడీ స్వయంగా ఆచరిస్తున్నారు. ఆ స్ఫూర్తిని రాష్ట్రంలోనూ కొనసాగించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన వాహన శ్రేణిని కుదించుకున్నారు. దీంతో సీఎం కాన్వాయ్ 12 వాహనాల నుంచి 4 వాహనాలకే పరిమితమైంది. 2 వాహనాల ఎన్ఎస్జీ భద్రత ఎస్కాట్ సాయంతో గురువారం ఉదయం సచివాలయానికి ముఖ్యమంత్రి వెళ్లారు. అమరావతిలో నేడు రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది. ఏపీ సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన కీలక అంశాలపై మంత్రివర్గం చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకునుంది. ఈ సమావేశంలో పెట్టుబడులు, పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులు, భూ కేటాయింపులు వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. 17వ ఎస్ఐపిబి ఆమోదించిన ప్రతిపాదనలకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. మొత్తం 25 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన 2,01,023 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంది. విశాఖపట్నంలో 1,00,000 కోట్ల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేయనున్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టుపై కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టుతో విశాఖలో ఐటీ, డిజిటల్ మౌలిక వసతుల రంగం మరింత అభివృద్ధి చెందనుంది. అలాగే సత్యసాయి జిల్లాలో 51,000 కోట్లతో భారీ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు కూడా కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టులతో రాష్ట్రానికి భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు రావడంతో పాటు వేలాది ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పడనున్నాయని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. కేబినెట్ సమావేశం ముగిసిన అనంతరం తీసుకున్న నిర్ణయాలపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉంటూ నా కుటుంబం జోలికి వచ్చిన వారి అంతు చూస్తా అంటున్నాడు
ఎవరి అంత చూస్తావు బండి సంజయ్? గతంలో నీ కొడుకు పబ్బులు క్లబ్బుల్లో గొడవలు చేసినప్పుడే బుద్ధి చెప్పి ఉంటే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి జీవితం నాశనం అయ్యేది కాదు కదా. ఒక అమ్మాయికి అన్యాయం జరుగుతుందంటే రాష్ట్ర మహిళా మంత్రులు ఎందుకు స్పందిస్తలేరు అని మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ అన్నారు. ఒక పోలీసు హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కేంద్రానికి ఉన్న బండి సంజయ్ గారు ఒకవైపు కొడుకునైనా నేను సమంగా చూస్తాను అందరితో అని చెప్తూనే ఇంకోవైపు మా కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న వాళ్ళ అంతు చూస్తాను అని చెప్పి బెదిరియటం, మరి ఆయన విఘ్నతకు వదిలేస్తాం. ఏ రోజు ఆ రోజు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా కానీ ఈరోజు హోంశాఖ సహాయ మంత్రికి కానీ నువ్వు ఆ స్థాయికి తగినట్టు ఒక హుందాగా ప్రవర్తించావా బండి సంజయ్ గారు? ఎవరంతూ చూస్తావు? నీ మాటలతోనే కదా నీ కొడుకు ఇంత పాడైంది. ఒక తల్లి కొడుకు ఎక్కడో కోడిగుడ్డు దొంగతనం చేసినవాడు గట్టిగా చెప్పి ఉంటే మందలించి ఉంటే పెద్ద దొంగ అయ్యేవాడు కాదు. నీ కొడుకు ఎప్పుడో ఇంటర్మీడియట్లో 10th ఉన్నప్పుడు మరి గొడవలైనాయి, క్లబ్లలో పబ్బులలో గొడవలైనాయి అని చెప్పి పేపర్లో వస్తే ఆ రోజు నువ్వు కరెక్ట్గా భయపెట్టి ఉంటే ఒక ఆడపిల్ల జీవితం ఈ విధంగా అయ్యేది కాదు. ఒక ఆడపిల్లకు దేశానికి న్యాయం చేయాల్సిన వాళ్ళు మీ ద్వారానే ఇక్కడ ఆడపిల్లలకు అన్యాయం జరుగుతుంటే రక్షించాల్సిన వాళ్ళే భక్షిస్తా అంటే ఇంకెవరికి చెప్పాలో నిజంగా ఈ రాష్ట్రం ఎటుపోతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి. దురదృష్టం ఏంటి అంటే రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి హోంశాఖ చూస్తున్నాడు. 3 నెలలుగా ఒక ఆడపిల్ల పోలీసుల చుట్టూ తిరిగి ఇబ్బంది పెడుతుంటే పైనుంచి పోలీసులే భయపెట్టి రాజీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటే మరి ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ మరి ఏం గడ్డి పీకుతుందో నిజంగా చాలా బాధాకరం. ఏం చేస్తున్నారు? నేను కూడా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా ఈ రాష్ట్రంలో మహిళా మంత్రులు ఉన్నారు అంటే బండి సంజయ్ గారి కొడుకో న్యాయం, రాష్ట్రంలో మిగతా పిల్లలకు ఒక న్యాయమా? అంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తులను వాళ్ళ పదవులను వాళ్ళ పొజిషన్ని చూసి మీరు శిక్షలు కానీ కేసులు కానీ పెడతారా? పైపెచ్చు సిగ్గు లేకుండా 17 ఏళ్ల అమ్మాయి హనీ ట్రాప్ చేసిందని కేసు పెడుతున్నారు. సిగ్గనిపించట్లేదా తెలంగాణ పోలీసులకు? బండి సంజయ్ తనేడు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోవడం, పోలీసుల విచారణకు నేడు హాజరు కాకపోవడం, నిన్న బండి సంజయ్ కరీంనగర్ ఏక్తా యాత్రలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై మీడియా సమావేశంలో వివరంగా మాట్లాడిన బీఆర్ఎస్ నేత మాజీ పోలీస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్. బండి ఎపిసోడ్ లో ఆది నుండి తనకున్న పరిజ్ఞానంతో బలమైన వాదన వినిపించిన ప్రవీణ్ లేవనెత్తిన అంశాలపై కౌంటర్ ఇవ్వలేని స్థితిలో బండి సంజయ్. బీజేపీ కాంగ్రెస్ నేతలు తాజాగా ఆయన టెక్నికల్ లీగల్ అంశాలతో వివరంగా విమర్శలు సంధించిన ప్రవీణ్ కుమార్ సాక్షాత్తు ఈ కేసులో ఏ కేసులో అయితే ఈ నాయకుడి కొడుకు ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నాడో ఆ నిందితుడి తండ్రి కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి వేల మంది ప్రజల సమక్షంలో మీడియా చూస్తుండగానే కరీంనగర్ పోలీసు కమిషనరేట్ కు కూతవేటు దూరంలోనే ప్రజలందరికి కూడా మాస్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు. నన్నుతో కెలుక్కుంటే ఎవ్వరిని కూడా వదిలిపెట్టను. నేను ఇలా కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ అడుగుతున్నా, గౌస్ ఆలం గారు, సార్ మీరు ఈయన మీద సోమోటో కేసు చేసిండ్రా? క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్ కింద ఈ వ్యక్తి మీద సోమోటో కేసు చేసిండ్రా? ఈరోజు మీరు తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాలి. ఈయన ఓపెన్ గా భయపెట్టిస్తున్నాడు. నాతో కెలుక్కుంటే బిడ్డ నీ బతుకు బస్టాండ్ చేస్తా అని అంటే ఈ బాధిత అమ్మాయి తల్లిదండ్రులను కూడా బెదిరిస్తున్నావా నువ్వు? వీళ్ళు నీ మీద కేసు పెట్టినందుకే బెదిరిస్తున్నావా? ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు, నేను ఈ విషయాలు చెప్పడం కోసం ఈరోజు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టినాం. ఓకే, ఇది మొదటిది. ఇంకా రెండవది, తిరుపతిలో టీడీపీ పార్లమెంటరీ అధ్యక్షురాలు పనబాక లక్ష్మి మీడియాతో మాట్లాడుతూ మే 27 నుంచి 29 వరకు నెల్లూరు జిల్లా కొవ్వూరులో టీడీపీ మహానాడు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. మే 18 నుంచి 20 వరకు తిరుపతి పార్లమెంట్ పరిధిలో మినీ మహానాడులు జరగనున్నాయని చెప్పారు. ఎన్నికల హామీలైన సూపర్ 6, మెగా డిఎస్సి, జాబ్ క్యాలెండర్ అమలు చేశామని పనబాక లక్ష్మి పేర్కొన్నారు. సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చారని తెలిపారు. టీటీడీ ఉద్యోగుల వైద్య సదుపాయాలు పెంచామని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా వైసీపీపై విమర్శలు చేసిన ఆమె శ్రీవాణి టికెట్లలో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపించారు. ఆలయాల అభివృద్ధి టీడీపీ ప్రభుత్వంతోనే సాధ్యమవుతుందన్నారు. 1982 సంవత్సరం తెలుగుదేశం జెండా ఆవిష్కరించి ఈ పార్టీని స్థాపించడం జరిగింది. మరలా మొట్టమొదటి బహిరంగ సభ
మహానాడు తిరుపతి ఏదైతే మన అర్మనాథ్ అనే చెరువు, ఆ చెరువులో భారీ ఎత్తున కూడా మొట్టమొదటి సభను నిర్వహించడం జరిగింది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆనాటి నుంచి కూడా నేటి వరకు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు కానీ, ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, నారా లోకేష్ గారు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా మొట్టమొదటి మహానాడు ఈరోజు జరుపుకోబోతున్నాం. దీనికి సంబంధించి చూస్తే ఒకసారి చూస్తే ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ అనౌన్స్ చేసిన రోజు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు వారందరూ కూడా గర్వించదగ్గ వెండి తెర నిలవేలుపు ఆంధ్రుల ఆరాధ్య దైవంగా భావించే నందమూరి తారక రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఏదైతే ₹2 కిలో బియ్యం కానీ, హార్స్ పవర్ ₹50 ఇవ్వడం కానీ, పక్కా గృహాలను అనౌన్స్ చేయడం కానీ, ఇవన్నీ చూస్తే ఆనాడు ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అతి తక్కువ ఆదాయం గల ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణా తదితర జలాల ప్రాజెక్టుల విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్వార్థపూరితంగా వ్యవహరిస్తుందని రాయలసీమ మేధావుల ఫోరం నాయకులు పురుషోత్తం రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ అంశంపై ఏపీ ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం బాధాకరమన్నారు. తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియాతో మాట్లాడిన రాయలసీమ మేధావుల ఫోరం నాయకులు పురుషోత్తం రెడ్డి కృష్ణా జలాల పంపిణీ ప్రాజెక్టుల విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తుందని విమర్శించారు. రాయలసీమ ప్రజల నీటి హక్కులు దెబ్బతింటున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గట్టిగా స్పందించకపోవడం ఆవేదన కలిగిస్తుందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే జోక్యం చేసుకుని రాయలసీమ ప్రయోజనాలను కాపాడాలని డిమాండ్ చేశారు. సాధారణంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా కానీ, ప్రతిపక్ష నాయకులుగా కానీ ఎప్పుడు ఢిల్లీకి వెళ్ళినా, ఏ డెలిగేషన్స్తో మాట్లాడినా సమావేశానికి ముందు ఎందుకు సమావేశం అవుతున్నారు, సమావేశం తర్వాత బ్రీఫ్ చేసి వారి ఉద్దేశాన్ని ప్రజలకు చెప్పే అలవాటు. ఎందుకో ఈసారి కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా జల వనరులకు సంబంధించి కానీ, తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ జల వివాదాలకు సంబంధించి ఏ సబ్జెక్ట్ వచ్చినా ముందు కానీ వెనక్కి కానీ మాట్లాడతారు, గుమ్మనంగా ఉంటున్నారు. దీంతో పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాల ఆధారంగా చేసుకునే పౌర సమాజం స్పందించాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. 11వ తారీఖున సమావేశమైన సందర్భంలో ఒక ప్రముఖ తెలుగు పత్రిక కానీ ఇతర పత్రికల్లోనే ఒక కథనం వచ్చింది. కేంద్ర మంత్రి పాటిల్ గారు రంగారెడ్డి పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అభ్యంతరం చెప్పకపోతే మీకు కావాల్సిన నల్లమల సాగర్, గోదావరి నల్లమల సాగర్ ఆలోచిస్తాము అని చెప్పి అన్నట్లు, దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము విశాల దృక్పథంతో ఆలోచిస్తామని అన్నట్లు ఆ పత్రిక కథ. దీనిపైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్పందించాలి, ఎందుకంటే ఇది రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంశం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గోదావరి నీళ్లను రాయలసీమకు తీసుకొచ్చార ప్రాజెక్ట్ పేరుతో గోదావరి బనకచెర్ల, పోలవరం బనకచెర్ల, మొదటి నల్లమల సాగర్గా ముందు తీసుకొస్తాం. ఈ ప్రాజెక్టు అనుమతి కోరుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అడిగే క్రమంలో సంబంధం లేనటువంటి తెలంగాణలో దక్షిణ తెలంగాణలో శ్రీశైలం ఎగువ నుండి రంగారెడ్డి పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని మీరు అభ్యంతరం చెప్పొద్దండి అని కేంద్ర మంత్రి అనడం ఆంధ్రప్రదేశ్ను అవమానించడం, ఆంధ్రప్రదేశ్ హక్కుల్ని హరించబెట్టడం. ఎందుకంటే తెలంగాణ రంగారెడ్డి పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని అడుగుతుంది, అది వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రజల అవసరాలు కావచ్చు. మనకు రాయలసీమకు సంబంధించిన దానికి ఎటువంటి కేటాయింపులు లేవు. రాయలసీమలో ఉన్నటువంటి గాలేరు నగరి, హంద్రీనివా లేదా ప్రకాశం జిల్లా వెలుగొండ, పోతిరెడ్డిపాడు నీళ్లు తీసుకొచ్చేటప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనవసర అభ్యంతరాలు చెప్తా ఉంది. మన ప్రాజెక్టు పైన వాళ్ళ అభ్యంతరం చెప్తున్నారు, వాళ్ళ ప్రాజెక్టు పైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అభ్యంతరం చెప్తాం. ఇది రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తేల్చుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం మాధ్య మార్గంగా పెద్ద మనిషిగా వ్యవహరించాలి. అలాంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రిగా గోదావరి పాటిల్ గారు ఒక సమావేశంలో తెలంగాణ ప్రతినిధులు లేకపోయినా కూడా నేరుగా తెలంగాణ ప్రతినిధిలాగా మాట్లాడడం అనేది అభ్యంతరం. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గుర్తించాల్సింది అభ్యంతరం చెప్పుకున్నారు అక్కడ. నిజంగా ఆ మంత్రి గారు అక్కడ మాట్లాడుంటే, ఎందుకంటే మనం గోదావరి నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన నీట్ పరీక్షలో భారీ అవినీతి జరిగిందని కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆరోపించారు. జాతీయ స్థాయి బీజేపీ నాయకులు పరీక్ష పేపర్లను ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలకు అమ్ముకొని అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని మండిపడ్డారు. తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించి కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై విమర్శలు గుప్పించారు. తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన నీట్ పరీక్షలో పారదర్శకత పూర్తిగా దెబ్బతిందన్నారు. బీజేపీకి చెందిన జాతీయ నాయకుల ప్రమేయంతో పరీక్ష పేపర్లు కొన్ని ఏజెన్సీలకు లీక్ అయ్యాయని ఆరోపించారు.
విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో రాజకీయాలు చేయడం దారుణమని విమర్శించారు. నీట్ పరీక్ష వ్యవహారంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సమగ్ర విచారణ చేపట్టి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. దానికి సంబంధించి నీట్ ప్రశ్న పత్రాల లీకేజీలో దోషులు ఎవరైతే ఉన్నారో, బాధ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ప్రధానంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించి కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ యువమోర్చకు సంబంధించినటువంటి నాయకులందరూ కూడా దీంట్లో ప్రధాన భాగస్వాములుగా ఉన్నారనేటువంటిది ప్రచార మాధ్యమాల ద్వారా మనకు తెలుస్తున్నటువంటి ఈ అంశాలన్నిటి మీద కూడా సమగ్రమైనటువంటి విచారణ జరిపించాలని దేశవ్యాప్తంగా 22 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ యొక్క నీట్ ఎగ్జామ్ రాయడం జరిగింది. ప్రధానమంత్రి గారు ఇటీవల మనం చూసాం, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆకర్షణగా ఉండేటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు, రకరకాల ఈవెంట్స్ మేనేజ్ చేసేటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు పిల్లలందరితో కూడా పరీక్షపై చర్చ అని, పరీక్షలు జరిగేటువంటి రోజుల్లో పిల్లలందరినీ కూడా పిలిపించి వారితో చర్చించినటువంటి అంశం మనం చూసాం. మరి ఇప్పుడు ఈ 22 లక్షల మంది దేశవ్యాప్తంగా నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన వారి యొక్క భౌతిక ఏంటి, మానసిక స్థితి ఏమిటి, అలా సడన్ గా ఇటువంటి పేపర్ల లీకేజ్ జరుగుతుంటే దానికి బాధ్యులు ఎవరు, ఎందుకు మీరు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోలేకపోతారు? భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సుమారు ఇప్పటి వరకు 89 సార్లు ఈ పేపర్లు ప్రశ్న పత్రాలు లీక్ అయినటువంటి సార్ 89 టైమ్స్. దాంట్లో సుమారుగా ఒక 48 సందర్భాలలో మళ్ళీ తిరిగి ప్రశ్న పత్రాలను కొత్తగా నిర్వహించినటువంటి పరిస్థితి. వీళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక సెంట్రలైజ్డ్ ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేసి, ఎన్టీఏ అనేటువంటి ఒక ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేసి ఆ ఏజెన్సీ ద్వారా ఈ నీట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. గతంలో వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలు కానీ వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఈ పరీక్ష పేపర్లు నిర్వహించినప్పుడు చాలా సక్రమంగా సజావుగా జరిగేటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు కేంద్రంలో ఎన్టీఏ అనేటువంటి ఒక ఏజెన్సీని తీసుకొచ్చి ఆ ఏజెన్సీ ద్వారా నీట్ అనేటువంటి ఎగ్జామినేషన్ రాయించడం ద్వారా ప్రశ్న పత్రాలు లీక్ అవడం, అంటే 140 ప్రశ్నలు ఉంటే 130 దాకా లీక్ అయినటువంటి పరిస్థితి. ఏపీలో భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ లేదని వైఎస్ఆర్సీపీ లీగల్ సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మనోహర్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. గురువారం ఆయన మీడియా సమావేశంలో సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టినా అరెస్టు చేస్తున్నారంటూ ధ్వజమెత్తారు. అమరావతి అద్దాలకు 2500 కోట్లు అని ఈనాడులో వచ్చిన వార్త గురించి ప్రస్తావించిన కేసులు, బిఆర్ నాయుడు రాశుల గురించి ప్రశ్నిస్తే కేసులు, కర్నూలు బస్సు దహనం గురించి మాట్లాడిన కేసులే, శాంతి భద్రతల కోసం పనిచేయాల్సిన పోలీసులను ప్రత్యర్థులపై ప్రయోగిస్తున్నారంటూ మనోహర్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తమ పాలనను ఎవరు ప్రశ్నించకుండా ఉండడానికి అన్ని వ్యవస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తున్న పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది. ఈ మధ్యకాలంలో పోలీస్ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజాస్వామిక హక్కులను కాలరాస్తుండడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వాక్ స్వాతంత్రం అనేదే లేకుండా చేస్తున్న పరిస్థితులు. ఎందుకంటే ఏ పార్టీకైనా, పొలిటికల్ పార్టీలకు, రాజకీయ పార్టీలకు రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 19 ప్రకారం భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కొన్ని నిర్దిష్ట పరిమితులకు లోబడి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను ఇచ్చింది. ఆ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను కూడా హరించే విధంగా ఇవాళ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తయారైంది. రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడే మాటలనే, అంటే ప్రతిపక్ష నేతలు ఏం మాట్లాడినా వాటిపైన కేసులు పెట్టడం, తర్వాత ప్రతిపక్షాలకు ఇప్పుడు మారుతున్న యుగంలో సోషల్ మీడియా, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా, ట్విట్టర్ ఇవన్నీ కూడా ప్రధానమైన ఆయుధాలుగా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం చేసే లోపాలని, ప్రభుత్వం చేసే పొరపాట్లని ప్రజాస్వామ్యయుతంగానే ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితులు,
లేకపోతే తమ నిరసనల ద్వారా వివిధ ఆందోళనల ద్వారా ప్రభుత్వ దృష్టికి తేవడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేది సర్వసాధారణం. ఇట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. అయితే ఈ రాష్ట్రంలో దానికి విరుద్ధంగా ఈ ప్రభుత్వం పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు హత్యలైనా, అత్యాచారాలైనా, లేకపోతే మానభంగాలైనా, లేకపోతే దొంగతనాలైనా, ఎలాంటి నేరాలైనా వాటికంటే కూడా అతి పెద్ద నేరం ఏంటంటే పౌరులు స్వేచ్ఛగా, స్వతంత్రంగా తమ అభిప్రాయాలను తెలియజెప్పడాన్ని అతి పెద్ద నేరంగా చూస్తుంది. మొత్తం పోలీసు వ్యవస్థనంతా ప్రతిపక్ష పార్టీల తర్వాత ప్రతిపక్ష పార్టీల యొక్క సోషల్ మీడియా వేదికల్ని వీటన్నిటిపైన కేసులు పెట్టడానికి ఈ పోలీసు వ్యవస్థను ఉపయోగించుకుంటాను. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.